Very good morning, my dear friends. This is Balachandra. Today in this video we are going to learn combine the following sentences using the relative pronouns who, which, that. So who, which, that are relative pronouns. How we can combine the two sentences using these relative pronouns. So this question has given us as question number 17 in paper 1 for 10th class students. So, who is the relative pronoun? Who is used for persons only? Next, which is also the relative pronoun, which is used for things and places. Next, that is also the relative pronoun. It is used for places, things and persons. So how can we connect these relative pronouns? Now we are going to know in this video. Okay, here there are two methods to combine the two sentences using these relative pronouns. The first method is if they are not same subjects in the two sentences. For example, in the first sentence the subject is different, in the second sentence the subject is different. If the subjects are different in the two sentences, we have to follow the first method. రెండు సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ వేరు వేరు అయితే మనము ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ని ఫాలో అవుతాము. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు, సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు ఒకరేనా వేరు వేరా అనేటువంటిది మనం చూసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఐ నో ఏ మ్యాన్, ద మ్యాన్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ లండన్. ఐ నో ఏ మ్యాన్, ద మ్యాన్ come from London. The man has come from London. Here in the first sentence the subject is I know a man. Here in the first sentence the subject is I. Okay. So in the second sentence the man has come from London. In the second sentence the subject is the man. The predicate is has come from the London. In the first sentence the subject is I, predicate is know a man. So here you have given two sentences. I know a man, one sentence. The man has come from London, second sentence. So in the first sentence the subject is I, in the second sentence the subject is the man. Here in the two sentences the subjects are different. We have to follow the first method. If the two subjects are not same, who, which, that, the relative pronouns, you have to write at the place of full stop. Full stop place lo manaku bracket lo ఏ relative pronoun అయితే ఇచ్చారో ఆ relative pronoun ని as it is full stop place లో రాయాలి. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి మనకు I know a man, the man has come from London. First sentence subject I, second sentence subject the man. Two sentence subject different ఉన్నారు కాబట్టి I know a man who has come from London. Who has come from London. ఇక్కడ I know a man subject first sentence as it is అలాగే రాయాలి. Full stop place లో relative pronoun bracket లో person బదులు కాబట్టి who రాసాము. సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి the man. సో సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసేసి ఐ నో ఏ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ లండన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇలా మనము డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. కానే గేవ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ. కానే గేవ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ. ద బేబీ వాస్ హెల్తీ. Kane gave birth to a baby. The baby was healthy. Here in the first sentence, who is the subject? Kane.
In the second sentence, Kane gave birth to a baby. The baby was healthy. In the second sentence, who is the subject? The baby. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఎవరి గురించి? కానే బేబీ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ స్టాప్ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలి? హూ అని రాయాలి. కానే గేవ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ హూ వాజ్ హెల్తీ. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ద బేబీ ఉంది కదా, ద బేబీని మనము రిమూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బెథానీ హ్యామిల్టన్ వాస్ బిటన్ బై ఏ షాక్. Bethany Hamilton was bitten by a shark. Nick chose her as a trainer. Nick chose her as a trainer. Here first sentence lo evaru gurinchi maatladutunnamu? Here in the first sentence the subject is Bethany Hamilton. In the second sentence the subject is Nick. So here the two are different subjects. సో టూ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, హూ రాసేయాలి. బెథానీ హ్యామిల్టన్ వాజ్ బిటన్ బై ఏ షార్క్ హూ చూస్ హర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. హూ చూస్ హర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి హూ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాసిన తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నిక్స్ మమ్ invented a plastic device. Nick mom invented a plastic device. It meant he could hold a pen and pencil. Here in the first sentence the subject is Nick's mom. In the second sentence it. Because it ante enti plastic device. So two different subjects. So ikkada manaku it అనేటువంటిది ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము? సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఇట్ థింగ్ గురించి. సో కాబట్టి దీని బదులు ఏం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాసుకోవచ్చు? మనం బ్రాకెట్ లో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ హూ తో కంబైన్ చేయాలన్నా, విచ్ తో కంబైన్ చేయాలన్నా, దట్ తో కంబైన్ చేయాలన్నా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, టూ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే బ్రాకెట్ లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో రాసి సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసేయండి. చూడండి, Nick's mom invented a plastic device that meant he could hold a pen and pencil. సో మనకి ఇక్కడ ఇట్ అనేటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇట్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేస్తాం సెకండ్ సెంటెన్స్ లో. Nick's mom invented a plastic device that meant he could hold a pen and pencil. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ నంబర్ 1. మోడల్ నంబర్ 1, if the two subjects, if the subject is in the first sentence and the subject of the second sentence are not same, who, which will be used in the place of full stop, and you have to remove the subject of the second sentence. That's it. Two steps ఇక్కడ. రెండు సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ వేరు వేరు ఉంటే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో బ్రాకెట్ లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాసేయాలి. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి. సెకండ్ స్టెప్ ఎనఫ్, 1 మార్క్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మెథడ్ నంబర్ 2, మోడల్ నంబర్ 2. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఆర్ సేమ్, ఆ రెండు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్టు సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్టు ఒకటే అయితే who, which, that will be used after the first subject of the first sentence. రెండు సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఒకరే అయితే మొదటి సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ తర్వాత కామా రాసి తర్వాత మనకు బ్రాకెట్ లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే రాసేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఎడిసన్ ఫెయిల్డ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ లైఫ్, హీ ఇన్వెంటెడ్ 1000 ఇన్వెన్షన్స్. Edison failed many times in life. Here in the first sentence we are talking about Edison. In the second sentence he invented 1000 inventions. I have 1000 inventions calculated. In the first sentence we are talking about the Edison. In the second sentence also we are talking about
Edison. He means Thomas Edison. So here two subjects are same. Just we have to write the relative pronoun what we have given in the bracket. Edison, comma, who failed many times in life. Who failed many times in life. మొదటి సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ అలాగే రాసి కామా రాసి దాని తర్వాత బ్రాకెట్లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అలాగే రాసి హూ ఫెయిల్డ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ లైఫ్ కామా సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసి ఇన్వెంటెడ్ 1000 ఇన్వెన్షన్స్. ఇన్వెంటెడ్ 1000 ఇన్వెన్షన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఒకరే అయితే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత కామా రాసి ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ బ్రాకెట్లు ఏమైతే ఇచ్చారో ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అలాగే రాసి తర్వాత ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ రాయాలా సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ రాయాలా అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ అలాగే రాసి కామా రాసి సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసి సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ ని రాసేస్తాం. So that is the method. One more example. The meeting was held in the town hall. It was a great success. The meeting was held in the town hall. It was a great success. ఇక్కడ మనకు మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? మీటింగ్ గురించి. సెకండ్ సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? మీటింగ్ గురించి. ఇచ్. సో మనకి ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఒకరే కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగిందా, సక్సెస్ అవడం జరిగిందా? మీటింగ్ జరిగింది ఫస్ట్, తర్వాత సక్సెస్ అయింది. సో ద మీటింగ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ అలాగే రాసి కామా బ్రాకెట్ లో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. మీటింగ్ కాబట్టి దానికి పర్సన్ కాదు కాబట్టి విచ్ అని ఉపయోగిస్తాం. ద మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్. which was held in the town hall, comma, second sentence యొక్క subject it remove చేసి was a great success. Was a great success. Okay. Next, one more example. The conference was a great success. It was held in JP meeting hall. First sentence, the conference was a great success. In the subject ఏంటి? Conference. The conference. It was held in JP meeting hall. Second sentence యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి? It. సో సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఇట్, కాన్ఫరెన్స్. సో రెండు సబ్జెక్టులు ఒకరి గురించే మాట్లాడుతున్నాయి, ఒకదాని గురించే మాట్లాడుతున్నాయి. సో బ్రాకెట్లో మనకు విచ్ ఉపయోగించి మనం కంబైన్ చేయాలి. బ్రాకెట్లో ఇచ్చేస్తారు హూ ఉపయోగించాలా, విచ్ ఉపయోగించాలా, దట్ ఉపయోగించాలా అనేది బ్రాకెట్లో మనకి ఇస్తారు. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. పర్సన్ బదులుగా హూ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, పర్సన్ బదులు ప్లేస్ థింగ్ బదులుగా విచ్, థింగ్ బదులుగా ఉపయోగిస్తాం. దట్ అనేటువంటిది పర్సన్ బదులుగా ఉపయోగించవచ్చు, థింగ్ బదులుగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకు ద కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్. ముందు కాన్ఫరెన్స్ గ్రేట్ సక్సెస్ అయిందా, జడ్పీ మీటింగ్ హాల్లో ముందు జరిగిన ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ అలాగే రాసేస్తుంది ద కాన్ఫరెన్స్, కామా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ విచ్ రాయాలి కదా, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ విచ్ అలాగే రాసేసింది. బ్రాకెట్లో ఏదైతే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో దాన్ని యాస్టేజ్ అలాగే రాసేద్దాం విచ్. దీని తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రెడికేట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్. ముందు సక్సెస్ అయిందా, ముందు కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందా? కాన్ఫరెన్స్ ముందు జరిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రెడికేట్ ని గమనించి రెండో సెంటెన్స్ లో ఏ ఇన్సిడెంట్ అయితే ముందు జరిగి ఉంటుందో ఆ ఇన్సిడెంట్ ని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ తర్వాత రాయాలి. ద కాన్ఫరెన్స్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జడ్పీ మీటింగ్ హాల్. ముందు జడ్పీ మీటింగ్ హాల్లో జరిగింది కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న ప్రెడికేట్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఓకే. సో ద కాన్ఫరెన్స్ comma which was held in JP meeting hall. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇచ్ ఉంది కదా, ఆ ఇట్ ని రిమూవ్ చేసేసి అంటే ఆల్రెడీ కాన్ఫరెన్స్ రాసేస్తున్నాం కాబట్టి వాజ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న ప్రెడికేట్ ని లాస్ట్ లో రాస్తాం, వాజ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. అర్థమైనా?
దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెథడ్. సో ఈ సెకండ్ మెథడ్లో స్టెప్స్ ఏంటంటే, టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ ఒకరేనా కాదా, ఒకరే అయితే ఫస్ట్ మనం చేయవలసినటువంటి పని, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అలాగే రాసేస్తాం, కామా ఉంచిన తర్వాత బ్రాకెట్లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, పర్సన్ గురించి అయితే హూ రాస్తాము, థింగ్ గురించి ప్లేస్ గురించి కానీ అయితే విచ్ రాస్తాము, లేదంటే దట్ ఏదైనా దేని గురించి అంటే దట్ అయితే బ్రాకెట్లో ఇచ్చింటే దట్ ఉపయోగిస్తాం. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ను ఉపయోగించి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే రాసి బ్రాకెట్లో ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చారో దాన్ని అలాగే రాసిన తరువాత ఈ టూ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని, ఒకవేళ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ జరిగింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, మీటింగ్ జరగడం అనేది ఫస్ట్ జరిగింది, సక్సెస్ అనేటువంటి సెకండ్ కదా, సెకండరీ థింగ్ అది. కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ ఏ ఇన్సిడెంట్ అయితే జరుగుతుందో ఆ ప్రెడికేట్ని ఫస్ట్ ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ తర్వాత రాయాలి, కామా ఉంచి. తర్వాత ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రెడికేట్, సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్రెడికేట్, సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసేసి రాసేసేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా దీన్ని పరిశీలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ 1 మార్క్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17లో హూ విచ్ దట్ మాత్రమే ఇస్తారు మీకు. దీంట్లోంచి మార్క్ మిస్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఇంపాసిబుల్. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దీని మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ అన్న మీ బాలచంద్ర. ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని మంచి గ్రామర్ మీద మంచి పట్టుని సాధిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ